ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастедон. ман Салим Султонзода ҳастам. Дар барномаи 60 дақиқа дар канали марбут ба паймони миллии Тоҷикистон дар меҳмонии шумо ва шумо дар меҳмонии мо. имрӯз ки мо чун ҳарвақта рӯзи шанбе барномаро оғоз мекунем, пеш аз ҳама аввало мехостам аз номи худам имрӯз рӯзи арафаро ба ҳамаи шумо табрик гӯям ва аз даргоҳи худованд таманно дорам ки ба хонадони шумо, ба кишвари азизамон Тоҷикистон файзу баракаро насиб гардонад. имрӯз барномае ки мо омода кардем ва мехоҳем ҳамроҳи шумо онро ба миён гузорем, асосан се мавзӯъро дар бар мегирад ки барои матраҳ кардан ва баррасӣ кардани ин мавзӯъҳо мо устоди азизи мо раиси паймони миллии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабирро даъват кардем ва пеш аз суханро ба эшон додан ман аз ҳамаи шумоён хоҳиш мекардам ки дар бораи обуна шудан ва гузоштани лайк ва навиштани назарҳои худро лутфан худдорӣ накунед, нависед, фикру назарҳоятонро нависед ва албатта ки ин боис мешавад то тамошобинони бештаре моро тамошо кунанд ва аз мавзӯъ огоҳ бошанд. Салом алайкум устод. алайкум салом. умедворам ки хубу саломат ҳастед. хуш омадед ба барномаи имрӯзии мо устод. имрӯз дӯстони азиз, мо чӣ хел ки дар оғоз гуфтам, мехостем дар бораи се мавзӯъ суҳбат кунем ба устод. албатта инҷо мавзӯи ки мо дар саҳифаҳои фейсбукӣ низ ҳам гузоштем, мавзӯъи асосӣ ин буд аз табрикоти идона ки вобаста ба иди Саиди Қурбон аст. иншоалло ки ҳоло мо дар арафаи ин ид қарор дорем ва баъдан назари паймони миллии Тоҷикистон дар бораи ҳамун қонуне ки ҳоло дар мардум бо номи қонуни сатру ҳиҷоб маъруф шуд, лоиҳаи он қонун аз ҷониби парлумони ҳалати поёни парлумон яъне қабул гардид ва ҳоло ба палати болои маҷлиси миллӣ равон карда шудааст барои яъне тасдиқ карданаш. ин аст мавзӯи дуввумо. ва мавзӯи сеюм ки хеле мавзӯи асосӣ ҳастааст, ин ҳам бошад боздошти собиқ роҳбари ҳизби демократии Тоҷикистон Саидҷаъфар Усмонзода аст ки ин ҳам он нафар вакили парлумон буданд ва чӣ хел ки мо дар наворҳо тамошо кардем, прокурори генералӣ Юсуф Раҳмон дар боздошти ӯ ва умуман ӯро ба табаддулоти давлатӣ айбдор кард ва дар боздошти ӯ пои паймони миллии Тоҷикистонро низ ҳам кашид, яъне гӯё ки паймони миллии Тоҷикистон дар ин даст дорад. ва ҳамин се мавзӯъ ҳаст ки имрӯз мехостем аз шумо устод дар бораи инҳо фикру назари шуморо гирем дар алоҳидагӣ ва албатта дар вақти суҳбат агар саволҳое пайдо шуд ҳатман ки пешкаши шумо хоҳем кард. марҳамат устод. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، قبل از همه و با استفاده از این فرصت میخواستم یکایک شما را به فرارسی عید اضحی، عید قربان تبریک نمایم و از پروردگار منان برایتان قبول عبادت ها، تنصیحتی و سعادت هر دو عالم را تمنا دارم. و امروز هم که روز عرفه است و میلیون ها حاجیان ما، کسانی که به زیارت خانه پروردگار رفتند، امروز در خانه خدا قرار دارند و میلیون ها، شاید ده ها، صدها میلیون ها مسلمانان دیگر در سراسر عالم آمادگی به فردا به روز عید را میبینند، آمادگی به قربانی کردن و به عیادت و تبریک یکدیگر رفتن را میبینند و واقعا میتوان گفت که جهان اسلام در عرفه یک شادی بزرگ و یک مراسم بزرگ قرار دارد و مردم شریف تاجیکستان هم مردم متدین و ارزش محور تاجیک هم طبیعی است که مثل همیشه در این لحظه ها، در این ساعت ها هم در عبادت است، هم در ریاضت است و هم آمادگی به فردا را می‌بیند. و من بعد از تبریکات چند نکته را هم خدمت شما می‌خواستم در این زمینه عرض کنم و پیش از همه این است که وقتی که ما این عید را عید قربان یا عید اضحی میگیم، این به معنای آن است که ما باید تمام و تلاش و
رفتارهای خود را با آن روانه کنیم که به پروردگار عظیم الشأن نزدیکتر شده باشیم. یعنی خود کلمه قربان، واژه قربان از واژه عربی است که معنایش نزدیک شدن، قریب شدن است. و ما عبادت هایی که میکنیم از نماز و روزه شروع کرده و بخصوص اون قربانی که انجام میدیم، این همه به خاطر رضای پروردگار و به خاطر نزدیک شدن به پروردگار است. و کدام کارها، کدام عملها ما را در این روزها میتواند به پروردگار نزدیک کند؟ اگر مثلا شک نیست در آن که نماز و روزه عبادت های یا فرایضی که پروردگار و ما و شما امر کرده است، اینها مهمترین امور هستند که ما را نزدیکتر به پروردگار میکنند. اما در برابر این هستند یک چند کار عملی که بیرون از عبادت های واجبه هست که انشاءالله و امیدواریم که با انجام آنها ما هممون باز هم نزدیکتر به پروردگار خواهیم شد. و اینجا من میخواستم درباره دو قشر از جامعه تاجیکستان، از مسلمانان، از کسانی که واقعا به کمک ما و شما نیاز دارند در این شب و روزها دقت شما را به آنها جلب کنم. یکی زندانیان ما هست، کسانی که در زندان ها به سر میبرند و اونها همه منتظر آن هستند که از بیرون از ما و شما یک پیام، یک کمک معنوی، مادی و به هر شکلی که باشد با آنها رسانده شود. البته پیش از همه در حق آنها در این ساعتهای قبول عبادت باید ما و شما دعا کنیم و در برابر این باز کمک های لازمه خود را مثل آن که اون قربانی ها و صدقاتی که در این شب و روز داریم باید که به زندانی ها فرستاده شود، چون زندانی های تاجیکستان یکی از مظلومترین قشر شاید در سطح جهان باشند و شرایط بدی بود و با شرایط بدی آذوقه‌واری، شرایط بدی تنصیحاتی، داروواری، اینها همه در مجموع برادران و خواهران هموطنان ما را در زندان‌ها که از محرومترین قشر تبدیل داده است و اونها سزاوارترین کسانی هستند که در این شب و روزها ما و شما را، کمک ما و شما را احساس کرده باشند. و گروه دوم این مهاجرین تاجیک است و بخصوص بعد از این حادثه‌ای که در مسکو و در سراسر دنیا از طرف تاجیکان، گویا از طرف تاجیکان رخ می‌دهد، این مهاجرین تاجیک ما یکی از آسیب پذیرترین قشر در سراسر دنیا تبدیل شدند و اینها از تمام حقوقهای خود محروم هستند و این شب و روزها ما می‌بینیم که خبرهای خیلی هم بدی از وضع مهاجرین ما در کشورهای سابق شوروی بخصوص در روسیه میرسد و من فکر میکنم که در این شب و روز هم کسانی که در بازداشتگاه ها قرار دارند اونها هم نیاز به کمک ما و شما دارند، بخصوص برادرانی که در روسیه قرار دارید و میخواهید قربانی انجام بدهید. پیشنهاد ما این است که اینم به خاطر پروردگار و به خاطر نزدیک شدن به پروردگار کمک‌های خود را پیش از همه به کسانی برسانید که در بازداشتگاه هستند. اگر نمیتوانیم، امکانیت نیست که به زندانیان برسانید چون شما دور هستید، حداقل اون برادران، خواهران، هموطنان ما و شما را که در بازداشتگاه ها قرار دارند در این شب و روزها، در این ساعت ها از یاد نبراریم. و نکته دیگری که یاران عزیز میخواستم در این لحظه ها یادآور شوم این هست که متاسفانه ما که همیشه در روزهای عید، در عرفه عید باید از خوبی ها، از مثبت ها صحبت کنیم، اما چی کنیم که حکومتداران جمهوری تاجیکستان اجازت نمیدهند، امکان نمیدهند که ما در این ساعت ها، در این روزها درباره مشکلات، درباره مسائل منفی کشور صحبت نکنیم و تقریبا هیچ عیدی نیست که در عرفه آن مقامات جمهوری تاجیکستان یک مشکلی را بالای مردم نیارند. برای مثال در ماه شریف رمضان و در عرفه عید رمضان مشکلات برق در تاجیکستان با وجود آمد، برق را قطع کردند، اگرچه برقی کافی برای تأمین اهالی در تاجیکستان وجود داشت و دارد. و این سال در این ماه در عرفه عید قربان باز یک مشکلی دیگر بالای مردم دیندار تاجیکستان بخصوص بالای خواهران و مادران ما آمد که باز این قضیه حجاب، ممنوعیت حجاب پیش آمد و حتی کسانی که این ساعتها، این لحظه ها در حج قرار دارند
برای آنها هم محدودیت‌های را جاری کردند و خب طبیعی است که هر کسی که میرود به زیارت خانه خدا و این امر پروردگار را انجام میدهد با یک شادی و فرح برمیگردد و طبیعی است که یار و دوستان نزدیکانشان به عیادت و به تبریک او خواهند آمد. اما مقامات تاجیکستان که اجازت نمیدهند مردم بیرون از برنامه آنها حتی شادی و خرسندی یا غمداری داشته باشند، اینها را محروم کردند و چندین قانونها و قرارهای قبول شد در عرفه عید قربان که اینها همه اون طبع بالیده و خوشحالی مردم را اینها را خدشه‌دار میکنند. و بالاتر از همه این در این عرفه عید قربان حکومت جمهوری تاجیکستان شادی را از کودکان ما گرفت متاسفانه و کودکان تاجیک طفلان که عادت کردند در عید رمضان و عید قربان به تبریک همدیهه‌ها خش تبار بروند و در عوض همدیهه‌ها یار و دوستان با آنها یک شیرینی هدیه میکنند که هم باعث خوشحالی پدر و مادر، خوشحالی مردم و پیش از همه خوشحالی کودکان میگشت که حکومت جمهوری تاجیکستان متاسفانه این شادی و طرب را هم از طفلکان ما در عرفه عید گرفت. البته امیدوارم که این حالتها دیگر دوام نخواهد کرد و ملت غیور و شریف تاجیک حتما به این عملهای ضد اخلاقی، ضد قانونی و ضد دینی جواب مناسب خواهند داد. با هر شکلی که باشد اعتراض خود را خواهند رساند و به زودی این قانونها تغییر خواهند کرد. همدیاران عزیز، در اینجا من بار دیگر یکایک شما را به فرارسی عید تبریک میگویم و از خداوند برایتان تن صحتی و نیک احوالی را تمنا دارم. سلامت باشید دوستان عزیز. اجازت در از همین فرصت استفاده برده خودم هم از نام خودم و از نام دیگر دوستان و برادران خود شما را نیز با عید تبریک کنم استاد. شما پیوندان شما، خاندان محترم شما و دیگر دوستان و پیروانی که در اطراف شما هستند شما را تبریک میکنیم که در این یک حالت خیلی هم وضبین یک حرکت، یک مخالفت را راهبری میکنید با بالای افرادی که اندیشه های گوناگون دارن، ارزش های گوناگون داریم ما، یعنی آنهایی که در پیمان ملی هستیم، لیکن در عموم شما این جریان، این حرکت را راهبری میکنید و واقعا اگر در یک نقطه نظر دیگر نگاه کنیم واقعا مشکل است. من این رو باید حاضر در روبروی شما در پیش مردم گویم که واقعا این خیلی مشکل است و آن را شما آیا شکر خدا سربلندانه انجام داده ایستادید. در همین مورد من شما را هم با همین هم با یک راهبری و هم با عید قربان در یک جایگی تبریک میگویم و دیگر دوستانم، دیگر همصفانم که در این مبارزه همراه هستیم، در یک صف هستیم. خیلی مثال در حیات خود در همین مبارزه قربانی ها داده ایستادیم و دادیم در گذشته و امروز هم که عید قربان است، خداوند قربانی همه ما شما را قبول کرده باشد و در این مبارزه ما را با همون آرزوی نیت‌های پاکی که داریم خداوند خودش میسر گرداند. سلامت باشید عزیز، ما را تبریک میگم و خانواده‌ام نزدیک باشید. بفرمایید، در خدمت است. می‌ندارم. خیلی حرفای گفته درباره مثال زندانیان که واقعا همینجا باید یک نقطه دیگر رو من علاوه میکنم با اجازه شما. علاوه خصوص من میخواستم که مردم عزیز ما و از جمله مردم بدخشان از اوله و فرزندان شهیدانی که ما دادیم فراموش نکنید. در هر برنامه‌ای که در گذشته بود ما این حرفا رو میگفتیم و امروز هم عیناً یک فرصت مناسب است تا باز تکرار کنیم که اوله شهیدانی که در بدخشان بود و دیگر منطقه‌های تاجیکستان هست ما از قربانی دادیم. آن اوله ها را، آن فرزندان آنها را، مادران آنها را مثل مادر گلبدین زیابک و فرزندان آنها فراموش نکنیم. خیلی خوب میشد یک دعوت برادرانه من با همه مردم سربلند تاجیکستان است. خداوند نگهبان تا باشد. استاد عزیز، میگذاریم با موضوع دوم. این هم ما خودش ما کمتر در اینجا گفته گذاشتید درباره همین قانون لایحه قانون، حالا ما میتونیم گفت لایحه قانون که اما متاسفانه پارلمان را به تفسیر رساند.
این قانون هم از جانب خود پرزیدنت پیشنهاد شده است و آن را به پارلمان رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها سلیمان دولتزاده معرفی کرد و در وقت معرفی کردن این قانون گفته شد که لایحه مذکور از جانب پرزیدنت پیشنهاد شده است با مقصد تطبیق سیاست دولتی در سایه تنظیم جشن و مراسم و بهر بهتر گردیدن شرایط اجتماعی و وضع عائلوی شهروندان تهیه شده است. اما در بند از هر یک بند را این نفر این مسئول یعنی سلیمان دولتزاده با وکیلان شناسایی معرفی کرده. در بین آنها چنین آمده شده است گفت که طبق لایحه واردات، فروش، ترغیب لباس‌های با فرهنگ ملی بیگانه این چنین در جایهای جمعیتی پوشیدن چنین لباس منع گردید. یعنی بنده که مردم در با خشم مردم متوجه شد گرفتار شد عیناً همین چیز است. یعنی در جاهای جمعیتی منع گردیدن لباس‌های و فرهنگ ملی بیگانه و متاسفانه حکومتداران ما با فرهنگ ملی بیگانه گویان فقط و فقط لباسایی که یعنی به همون لباسهای دینی گوییم یا به اسلامی مربوطن آنها رو قبول کردن، آنها رو فهمیدن. اینجا شاید شما هم که یک سابق وکیل پارلمان با ما آنچه رو فهمیده میتونید که برای چی اون وکیلان کسی نخست اعتراض نکرد. شاید در گذشته این تجربه رو شما داشته بودید که مثلا در بعض لایحه ها اعتراض میکرد، اما چرا امروز هیچ یک وکیل نمیخیزد و اعتراض نمیکند که فلان بند قانون یا علاوه شود یا مثال تحریر شود یا یکم پیشنهاد به یکم پیشنهاد به یکم تحریر قانون ها قبول میشوند؟ برای چی؟ خب سلامت باشید سلیم جان. ببینید برای این قانون ها به یگان بحث و بررسی و بدون مخالفت قبول میشوند و چرا وکیلان چنین میکنند؟ برای اینکه اونها از تجربه ما از وضع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از خود من درس عبرت آموختند و اونها میدونند که اگر محیدین کبیری، شادی شبدالوف مرحوم که در پارلمان گپ میزدن، مخالفت میکردن، اعتراض میکردن، بعد چی شد؟ من مهاجر شادی شبدالوف را از رهبری حزب بیرون کردن، کودتای داخلی حزبی کردن و از پارلمان هر دو ما رو بیرون کردن، هر دو حزب رو از پارلمان بیرون کردن و دیگر احزاب و دیگر وکیلانی که امروز در پارلمان هستند، اولش که اینها خودشون تعیین شده حکومت هستند، دوم که کمترین جرأت رو ندارن که مخالفت کنند، برای آنکه دیدن که با وکیلانی که مخالفت میکنن، بحث میکنن، نقطه نظری مردم رو میرسونن، در آخری کار چی شد. این یک طرف مسئله است. طرف دیگری مسئله این است که چرا اصلا خود همین قانون ما این را از لحاظ حقوقی باید این قانون الکی قبول شدگی است، این قانونی قبول شده است از طرف پارلمان، فقط حکم عملی شدن را ندارد. برای آنکه موافق قانون درباره سندهای حقوقی جمهوری تاجیکستان بعد از آن که مجلس ملی آن را تصدیق کرد و پرزیدنت امضا کرد، در یکی از رسانه‌های دولتی آن باید نشر شود، پیش از آن در صدای مردم، و اون الکی حکمی عملی شدن را میگیرد. قانون الکی قبول شده است و این دیگر الکی قانون است، بخصوص باز وقتی که اون از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است. شانس آن، احتمال آن که این قانون در یکی از مرحله ها یا مجلس ملی یا امضای پرزیدنت برگردانده می شود خیلی کم است، اما این احتمال پورا از بین نرفته است این شانس. و اون فشارهای مردمی، البته نه به طور آشکار در داخل تاجیکستان بلکه در فضای مجازی، در شبکه ها، در جهان اسلام، اون موج اعتراض ها و موج سوالگزاری ها که ما امروز مشاهده میکنیم، هم از طرف تاجیکانی در خارج بوده و هم از طرف مسلمانان در سطح جهان، این بعضی ها را به این امید اندک وادار کرده است که شاید حکومتداران تاجیکستان یک کمی سر عقل بیایند و اون هم نه به خاطر اسلام، نه به خاطر مردم، بلکه به خاطر منفعت های خودشان این قانون را برگردانند به پارلمان. که من خودم شخصا خیلی خوشبین نیستم نسبت این مسئله، چون طبیعت
امام علی رحمان و حکومت رو میدانم. اگر خودش چون مؤلف این لایحه قانون است، اگر که برگرداند پس معنی آن را دارد که اعتراف کرده است که اشتباه کرده است در پیشنهاد کردن این لایحه قانون. اما ببینید چرا این قانون اصلا این مجموع این معیارهای محدود کننده در این شب و روزها با وجود آمد. حکومت جمهوری تاجیکستان که یکی از حکومت‌های دیکتاتوری دنیا هست، دقیقاً همون طبیعتی را دارد که طول تاریخ همه حاکمان دیکتاتوری کردند. یکی از ویژگی‌های حکومت‌های دیکتاتوری این است که باید این روند ممنوع کردن، محدود کردن، مانع ایجاد کردن در زندگی مردم رو پیوسته انجام بدهند. یعنی فلسفه حکومت‌های دیکتاتوری این است که اگر شما هر سال یک محدودیت، یک مانعه نو بالای مردم ایجاد نکردید، با وجود نآوردید، مردم از خود میروند، مردم مزه آزادی رو میچشند، مردم جرأت و جسارتشون بیشتر میشود و بنابر همین فلسفه دیکتاتوری همین است. حتی اگر در بعضی مسائل ها دیگر هیچ جای ممنوع کردن نباشد، یعنی شما تصور کنید که در یک مسئله اقتصادی، اجتماعی، دینی، سیاسی تقریبا همه چیز را ممنوع کرده باشند، هم باز اینها پیدا میکنند مسئله هایی که یک بار دیگر اون را خاطررسان میکنند. یعنی از نگاه اینها ملت و مردم همیشه در ذهنش این باشد که حکومت، دست حکومت، اون شمشیر حکومت، کلتک حکومت بالای سرش هست و حکومت های دیکتاتوری خودشون را در مقام آنه که باید با مردم راه باز کنن نمیبینند، بلکه همیشه در اون مقام میبینند که باید راه مردم را ببندند. این به شکل عموم، این دیگر با امام علی رحمان و به حکومت امروزه تاجیکستان تنها ربط ندارد، بلکه به همه حکومت های دیکتاتوری در طول تاریخ و در زمان معاصر هم ربط دارد. اما اون چیزی که خاص امام علی رحمان و حکومتش است، این یک سیاست آشکار ضد دینی داشتنش، دقیق تر بگیم ضد اسلامی، چون امام علی رحمان ضد همه دین ها نیست. خیلی از دین های دیگر هستند که در تاجیکستان این محدودیت ها را ندارد. امام علی رحمان تقریبا یک 15 سال اخیر، از اول که معلوم بود اما در اون سالهای جنگ شهروندی اون جرأت و جسارت را نمیکرد، اما بعد از سازشنامه صلح این شروع کرد با سیاست‌های ضد اسلامی خودش. اولین کاری که کرد، یادتون باشد، این ممنوع کردن خط فارسی بود در شهر دوشنبه، در آویزه‌های مغازه‌ها، در مثلا بعضی روزنامه‌ها حتی در تیتر اولشون برای مثال در همون سرلوحه نامشون هم فارسی و هم کریلیک می‌نوشتند. اما امام علی رحمان آمد اینها را ممنوع کرد. تمام اعلان‌ها و آویزه‌ها را از خیابان‌های دوشنبه، از شهرهای کلان برداشتند، از سرلوحه رسانه‌ها برداشتند و آموزش خط فارسی در مکتب‌ها را محدود کردند. آموزش خط فارسی را در و از آن جمله مثل آموزش دین، قرآن، سنت، فقه، اینها را هم در خانه‌ها محدود کردند. این قدم اول بود از طرف امام علی رحمان برای سنجیدن روحیه مردم که آیا مردم از ارزش‌های خود دفاع میکند یا نه، یا این را حزم خواهد کرد. دید که ملت حزم کرد، اپوزیسیون هم حزم کرد، علما هم حزم کردند، روشنفکران هم حزم کردند. خط فارسی را هیچ کس در وظیفه خود ندانست که از خط فارسی همچون خط نیاکان، همچون خط ملی دفاع کند. قدم بعدی آمد سراغ اذان. شما یادتان باشد هنوز تا سالهای 2005 اذان را در شهر دوشنبه ممنوع اعلام کردند از بلندگویک‌ها و مثل دیگر کشورهای اسلامی که حتی غیر اسلامی هم در اروپا هم در همه جا اذان، در اکثر کشورها اذان از بلندگویک‌ها خیلی آزاد، راحت صدا می‌دهد و هیچ کس را ناراحت نمی‌کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان آمد اذان را از طریق بلندگویک‌ها منع کرد و ملت تاجیک باز این را هم حزم کرد. این سنجش دوم بود. بعد امام علی رحمان دید که نه، این ملت دیگر آماده است که همه این محدودیت‌ها را حزم کند. حالا من فقط درباره محدودیت‌های دینی گفته ایستادم، درباره محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اصلا حرف نیست.
اون دیگر اونی که یکی از احزاب سیاسی رو پس یکدیگر محدود میکرد، رسانه ها رو پس یکدیگر محدود میکرد، جای گپ نیست. اما در امور دینی هم بعد با خراب کردن مسجدها، محدود کردن مسجدها و ممنوعیت ریش، ممنوع کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بالاخره آمدیم به حجاب و آمدیم به ممنوع کردن حتی زیارت حاجی ها و تمام این امور. و حالا سوال این است که آیا این آخری کار است؟ آیا مونده است یگان موضوع مسئله دینی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که امام علی رحمان ممنوع نکرده باشد؟ آیا این آخر است یا که هنوز هم این روند ادامه خواهد داشت؟ من فکر میکنم که این برمیگردد به ملت تاجیک. اگر ملت تاجیک باز هم آمادگی نشان بدهد، ضعف نشان بدهد و امام علی رحمان احساس کند که نه، این ملت تا حد ترسو شده است، تا حد غیرتش از بین رفته است که آماده است همه چیز را هضم کند، من نظرم این است که به این اکتفا نخواهد کرد. چون اون مکانیزمی که در اول گفتم، یک دیکتاتور باید پیوسته همه ساله همه ماهه یک محدودیت در این یا قانون جاری کند. حالا دیگر بعد میبینیم که باز موضوع نوبتی چی خواهد بود که امام علی رحمان سراغ آن بیاید و او را ممنوع کند. اما اون چیزی که واقعا جای نگرانی است، جای افسوس است، این است که خب روشنفکران خاموش بودند در موضوعی که مربوط به ارزش‌های ملی دارد. علما خاموش بودند در موضوعی که ربط به ارزش‌های دینی دارد. جامعه در عموم خاموش است، خاموش بود در تمام محدودیت‌هایی که امام علی رحمان بالای ملت جاری کرد و وقتی که محدودیت‌ها را بالای سیاستمداران و احزاب سیاسی جاری کردند، یک قشر دیگری اهالی گفتند به من چه ربط دارد؟ من که عضو حزب سیاسی نیستم، من سیاستمدار نیستم. وقتی که بالای تاجران جاری کردند، قسم دیگری مردم حتی شادی کردند، گفتند خوب میکنن این تاجرها را، اینها نرخ‌ها را بالا میکنن، به انصاف هستند. اما بیخبر از این که هر چقدر بالای تاجر فشار بالا بیاید، همون قدر بالای اهالی میاد. چرا؟ برای آنکه تاجر که از کدام حساب باید این پرداخت‌ها را انجام بده؟ انداز و پاره دادن و به خش و تبار رئیس جمهور و به خش و تبار وزیر دادن پاره، این در بالای همون نرخ اضافه خواهد شد که بالاخره باز از کیسه مردم خواهد بود. در مجموع ما وقتی که امام علی رحمان بالای یک قشر فشار را بالا جاری میکرد، ظلم را جاری میکرد، قشرهای دیگر میگفتن که خب با ما چه ربط دارد؟ بالای بدخشان وقتی که ظلم کرد چند مراتبه، خب ما گفتیم با من چه ربط دارد؟ من فیض آبادی، اون یکی کلابی، دیگر سغدی و چهارمی دوشنبگی. ولی در آخر دیدیم که این محدودیت ها به همه ملت ربط دارد. مثلا حجاب برای مثال، این قانون دیگر سغدی و بدخشانی و دوشنبگی و کلابی را نمیشناسد، چون خانم‌ها، بانوها، مادران و خواهران حجاب پوش در همه منطقه تاجیکستان هستند. حاجی‌ها هم همون خیال. این محدودیت‌های برای ادگردک کودک‌ها، برای محدودیت‌ها بالای تاجران، بالای تمام قشرها، اینا دیگر مرز و بوم و منطقه و دین رو دیگر نمیشناسد. اما اون نکته که من در اینجا میخواستم تاکید کنم این است و واقعا جای افسوس است که حداقل در همین موضوعی که ربط به دین دارد، علمای تاجیکستان اگر دفاع کردن نمیتوانید و نمیتوانستند، حداقل خاموش میبودند، به نفع خودشون بود. اما چیکار کنیم؟ افسوس و صد افسوس که خب بجای آن که بیان از ارزش‌های دینی، از اون نان خودشان، از اون ارزش‌هایی که آنها را میخوراند و میپوشاند، از آنها دفاع کنند و اگر نتوانستند بجای آن که خاموش باشند و ما عذر آنها را بپذیریم، ملت بگه که خب اینها معذور هستند که نمیتوانند از ترس از خودشان، از ارزش‌هایشان، از دینشان دفاع کنند، اما اینها باز می آیند از این قانون‌های ضد دینی، ضد اسلامی، ضد ملی
نه تنها دفاع میکنند بلکه تلاش میکنند که اینها را به یک شکل تبریئه کنند، سفید کنند. یک گروه از روشنفکران تاجیک، یک گروه از علمای تاجیک تبدیل شدند به گفته به زبان روسی اگر بگیم به ادوکات دیاولا. در زبان روسی یک اصطلاح هست که حامیان شیطان، ادوکات های دیو، شیطان، و اینها تبدیل شدند به همین. و اینها میان در صحبتاشون میگن که خب اینجا عیب رئیس جمهور نیست، اینها بعضی از مقامداران هستند که به جای سله کله میارن. هنوز هم به گفت بعضی از بزرگواران هنوز هم خدای را شنیده دود بردی رانه. بردی یعنی چی؟ سله یعنی چی؟ این دیگر معلوم است، مشخص است. دارن حجاب را از سر مردم گرفته ایستادن، دارن محدودیت ها را بالای مردم عملی کرده ایستادن. حالا دیگر منتظر کدام بردی بیستیم؟ منتظر چی باید ایستاد؟ بلکه باید صدا را با جرأت بلند کرد و حرف را آشکار گفت. اگر خودتان نمیتوانید حداقل خاموش بیستید و علیه آن کسانی که بجای شما صحبت کرده ایستادند علیه آنها صحبت نکنید، سنگ ناندازید، آنها را در حقشان حرفای دغل و تهمت نگویید. و من این واقعا جای تاسف است، جای نگرانی هست. و در این صحبت بخصوص در این عرفه عید قربان من دعوتم از این بزرگواران این است که خوالش که بیان مسئولیت دینی خود را انجام بدهند، همچون یک مسلمان و همچون یک عالم، همچون یک روشنفکر دینی. اگر این کار انجام دادن نمیتوانند، جرأت ندارند، جسارت ندارند، میترسند، حداقل خاموش باشند. ملت حتی در همین حالت هم شاید یک کمی عذر آنها را بپذیرد. اما وقتی که میان با کمال پررویی و در نزد دوربین میشینند و معلوم است که این سفارشی است دیگر و دیگر هیچ جایی عذر پیشنهاد کردن، سفید کردن این علما دیگر باقی نخواهد ماند. همون طوری که هیچ جای برای بعضی از کسانی که به نام روشنفکر هستند اما میآیند در دقیقاً مثل همین علمای درباری، اینها هم خود را تبدیل دادن به ادیبان و روشنفکران درباری، هیچ جای دیگر سفید کردن نمیموند. من فکر میکنم که دیگر ملت تاجیک اگر واقعا هم صدای خود را بلند کند با جرأت، با جسارت، شاید در همین مرز حکومت جمهوری تاجیکستان بیستد، از این بیشتر دیگر پا دراز نکند. اما اگر این علما، این شخصیت ها و ملت با همین خاموشی و با همین چاپلوسی و تملق این عمل خود را ادامه دهند، 100% اصلا شک نکنید که باز فشارهای بیشتر، محدودیت‌های بیشتر، ممنوعیت‌های بیشتر بالای مسائل دینی، مسائل ملی، مسائل اقتصادی، مسائل تجارتی و سیاسی بالای مردم خواهد آمد. استاد عزیز، اینا بینید که خود در ذهن من یک سوال آمد وقتی که شما درباره همین اصطلاح بردی را گفتید. مکانیزم قبول قرار، یعنی عملی شدن قرار را شما چه که گفتید در پالات پایانی قبول کردن، بالای بار تصدیق کند و میرد به رئیس جمهور برای امضا. همین خیلی بله. تا این روزه ما در تلویزیون های تاجیکستان، یعنی اما با پروپاگاندی حکومت از رستم امامعلی یک سیاستمدار میتراشد، یک انسان مستقل میتراشد. اما تا حال ما در عمل ندیدیم که همون نفر از خودش یگان عمل نشان داده باشد که مستقلیت او را تصدیق کند. خیلی که میگویند او گرد نام پدر چه میگرده، پدر خویش اگر مرد تا اون روز او فقط گرد نام پدرش میگرده. آیا همین فرصت هست برای او که خود را همچون یک سیاستمدار نشان دهد؟ چون که خود رئیس مجلس پالات بالایی هست، او میتواند همین را رد کند یا که خفا گرداند یا با همین نام خود را همچون یک سیاستمدار مستقل که با اندیشه های خودش هست با مردم پیشنهاد کند. چی نظر دارید در همین بابت؟ شاید بردی همون باشه. اگر ما سلیم جان، اگر ما نظریه پردازی کنیم از روی نظریه تئوری، بله، مجلس ملی که عبارت از 33 اعضا است و اکثرشون رئیسان شهر و ناحیه‌های تاجیکستان هستند، اینا میتونن به خاطر همون انتخاب کننده ها، مردم و کسانی که در اونجا اینها را میخرانند و میپوشانند، اینا از خود همون استقلالیت رو نشان میدن و این قانون رو برمیگردونند. در تاریخ
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان ما چندین بار داشتیم که مجلس ملی قانونهای قبول کرده مجلس نمایندگان را برای تکمیل برگردانده بود و حالا کار حتی میتواند به خود رستم امامعلی نرسد. یعنی مجلس ملی رئیسان ولایت ها، رئیسان شهر و ناحیه ها میتونن این کار انجام بدن و رستم امامعلی هم میتونه این کار کند اگر او بخواهد مستقلیت خود را نشان بدهد و قدم اولی خود را در سیاست کلان همچنین یک سیاستمدار مستقل که دیگر ادامه دهنده سیاست ها نمیگویم، ادامه دهنده اشتباه های پدرش نیست، این پیام را به مردم بفرستد. اما من احتمال زیاد میدیم که این جرأت را ندارد، این جسارت را ندارد، چون شخصیتی که یک سیاستمدار مستقل داشته باشد متاسفانه من در این آدم نمیبینم. کاش خطا کنم، کاش با یک دو عملش اثبات کند، بگوید که خب کبیرین حرف را گفت ولی من اثبات کرده ایستادم که او اشتباه کرد. و همه صحبتی که اخیراً در یکی از این استانه بود به فکرم یا در الماتا در کدام یک نشست منطقه‌ای کرد، بله در اونجا، و این یک اشتباه، حتی میتوان گفت که اولین اشتباه بزرگی او در سیاست کلان بود. من البته مشاور رستم امامعلی نیستم که با او مشورت بدهم، من مخالف پدرش، مخالف سیاست های حکومتی هستم که اونها نمایندگی میکنند. اما حالا جوان است و میتواند حالا به هر شکل در سیاست تاجیکستان که الکی نفری است دفاکتو و میتواند یک نقش داشته باشد به شرطی که این گونه اشتباهی کلان را نکند. چگونه تمام کشورهای منطقه با شمول روسیه و قزاقستان، ازبکستان، چین، اینها به سمت عادی سازی رابطه هایشان با طالبان رفته ایستادند، با حکومت امروزه افغانستان رفته ایستادند و خب حالا پدر یک اشتباه را کرد، چون یک سیاستی را پیش گرفته است که فقط خودش میداند. اما رستم امامعلی میتوانست همچنین یک سیاستمداری که حالا قدم های اولی خود را گذاشته ایستاده است، این پیام را به ملت تاجیک، به منطقه و به همسایگان بفرستد که نه، اون اشتباه های پدرش را این آدم تکرار نخواهد کرد. اما متاسفانه چیکار کنیم که این اشتباه خیلی بزرگ بود و این پیام را به همه فرستاد و جوابش را هم گرفت. شما دیدید که الکی در شبکه ها چی جواب از طرف همسایه کشور ما شاهد بودیم و اون جواب هم در سطح بالا نه، یعنی اونها حتی لایق ندیدن، سزاوار ندیدن که در سطح یک وزیر، یک مسئول به این حرفای اشتباهی مقامات تاجیکستان از آن جمله رستم امامعلی جواب بگویند، بلکه از نام این یان قماندان و اون هم تاجیک تباران جواب دادند و من فکر میکنم که این نتیجه این همون سیاست اشتباهی رستم امامعلی در اولین قدمهایش در صحنه بین المللی بود. استاد در همین بابت یعنی در واکنش همسایه کشورها عیناً افغانستان نیز، یعنی همون روحانیان افغانستان و مردم افغانستان و بعضی از قماندان ها برای همین قانون صدر واکنش کردن، اولین شده از همسایه ها. بعدا این واکنش از ترکیه نیز صدا داد، از امام خطیبان ترکیه نیز واکنش ها آویده به همین قانون صدر، من کردن صدر حجاب واکنش کردن و دیگر سازمان های اسلامی نیز واکنش کردن، بیانیه ها دادن. اما تاجیکستان در این یعنی حکومت تاجیکستان، مکتب ماشین پروپاگاندای تاجیکستان، حکومت تاجیکستان تنها به افغانستان، به علمای افغان جواب داده است. همین روزها دیگر تاجیکستان شده است به میدان تبلیغات فارسی زبانان. هر کس میخواهد میتواند اونجا رواد از همین یک تاجیکستان را تبلیغ کند، اما واکنش به دیگر علماهای دیگر کشورها علل خصوص ترکیه یگان خیلی پاسخ تاجیکستان نشد. ببینید یک سببش خیلی واضح روشن است. یکی که امام رحمان میخواد که این اختلاف بین فارسی زبانان را بین تاجیکستان و افغانستان و ایران را همونطور نگه بدارد و از این سود کرده ایستاده است، چون در میدونه که در سطح جهانی
یک مناسبت نه چندان خوب نسبت رهبریت ایران و افغانستان وجود دارد و او خود را به توسط این اختلاف اندازی میخواهد در چشم جهانیان همچون رهبری بخش دنیوی فارسی زبان ها نشان بدهد که البته موفق نخواهد شد، چون که اکثریت فارسی زبانان دنیا، از آن جمله فارسی زبانان دنیوی، کسانی که خودشون با دین، با حکومت‌های دینی مشکلی دارند، تا چه حد دیکتاتور بودن و سرکوبگر و خودکامه بودن او را که میدانند. البته یک گروه از کسانی که خیلی هم حالا آگاه نیستند و بیشتر دنبال همین عیاشی هستند و برایشان تاجیکستان و فضای تاجیکستان فقط به خاطر عیاشی و نوشیدن و رقصیدن و بازی و اینها بیشتر جذابیت دارد. اینها جای خودش که اینها اکثریت نیستند، اما جرأت مقابله و جواب دادن با ترکیه و با مقامات ترکیه و علمای ترکیه و جهان اسلام را که ندارد دیگر. بعدا خودشان میدانند که در مسئله آزادی ها، از آن جمله آزادی های دینی، آزادی های سیاسی، اقتصادی، ترکیه به مراتب پیشتر است و یک بهانه های برای تنقید افغانستان دارند، همون طوری که خیلی تحقیرآمیز، ساده‌لوحانه، عوام فریبانه مثلا مردم افغانستان را متهم به این یا آن عیبجویی های طفلانه میکنن، کوچگی میکنن، اما این حرفا را نمیتونن نسبت ترکیه بگوین، چون ملت ترکیه، مردم ترکیه در تمام مسائل ها خیلی پیشرفته است، خیلی دستاوردهای بزرگ دارد. بنابر همین این جسارت را ندارند و میخواهند که این بحث را در محدوده بحث با افغان ها و افغانستان تمام کنند. استاد، میگذاریم با موضوعی که اساساً خیلی مهم است. در هفته گذشته صادر شد و آن هم باشد بازداشت سابق رئیس، حالا اگه میگیم سابق اگرچه در اینجا هم بعضی شبهه ها قرار دارد، سید جعفر عثمانزاده، یکی از وکیلان پارلمان، رئیس حزب سیاسی تاجیکستان دستگیر شد و آن هم به واسطه با خود درخواست پروکراتور گنرالی و پروکراتور گنرالی در مجلس نمایندگان او را متهم به تبدلات دولتی کرد و در این پیمان ملی تاجیکستان را یکی از بازیگران همین تبدلات دانست. به خود تمام مردم تاجیکستان میخواد نظر پیمان ملی و علل خصوص محیدین کبیری را شنود که چی گپ شد؟ آیا پیمان ملی واقعا در پی کردن تبدلات هست؟ مرحمت. خب ببینید، من این را به طور رسمی و با کمال مسئولیت میگم که پیمان ملی تاجیکستان در فکر تغییر حاکمیت هست و باید هم باشد. وظیفه هر یک اپوزیسیا چی در داخل چی در خارج این تغییر حکومت است، نه تغییر دولت، نه تغییر کشور، بلکه تغییر کسانی که در سر حاکمیت هستند. و پیمان ملی تاجیکستان این برنامه را دارد و این کار را فقط با شرکت مردم و ملت خواهد کرد. اگر ما شرایطی در انتخابات شرکت کردن می داشتیم، با شرکت و پشتیبانی مردم این کار را از طریق انتخابات میکردیم. اما چون شرایط شرکت در انتخابات نداریم، در تاجیکستان اصلا از طریق انتخابات امکان ندارد که حاکمیت عوض شود، پس میماند راه دیگر با شرکت مردم، با شرکت ملت، با راههای دیگری مشروع لگیتیمنی در چارچوب آیین‌نامه سازمان ملل و مثل هر ملت‌های آزاد دیگر که در مقابل دیکتاتور چگونه مبارزه بردند. و پیمان ملی تاجیکستان این برنامه را دارد و این را باز تکرار میکنم با شرکت مردم، ملت و با شرکت نیروهای ملی این کار را خواهد کرد، چه نیروهای ملی در داخل حاکمیت باشند چه در بیرون از حاکمیت. اما به هیچ وجه این کار را توسط افراد یا احزاب و گروه‌هایی که خودشون نه تنها حزب مستقل نیستند بلکه اصلا قدرت ندارند، توان ندارند که حتی از مسئولیت و مقام خود در حزب خودشان حمایت کرده توانند، چگونه پیمان ملی تاجیکستان این کار را از طریق این آدم‌ها انجام باید بدهد؟ خود سید جعفر عثمانزاده حتی قدرت نگهداری خود را در رهبری حزبش نداشت و دو بار هم که وکیل پارلمان انتخاب شد توسط حکومت انتخاب شد، نه از راه یک انتخابات آزاد و شفاف. بنابر همین این سر و صدا ها، این تهمت ها نسبت پیمان ملی تاجیکستان بی اساس است و پیمان ملی تاجیکستان به این حادثه هیچ ربطی ندارد. اگر صحبت هایی که
بین سعید جعفر عثمانزاده و یکی از افراد مسئول پیمان ملی تاجیکستان بخصوص برادر شراف‌الدین گدایف اگر انجام شده باشد، من در جریان هستم. میدونم این صحبت‌های دوستانه دو هموطن همشهری در اطراف مسائلی که مربوط به خودشان هست و هیچ ربطی به پیمان ملی تاجیکستان نداشت، ندارد و نمیتواند داشته. البته ما تحقیقات خود را ادامه داده ایستادیم و شراف‌الدین گدایف هم و هیچ کسی دیگر هم در این مسئله وکالتدار از نام پیمان نبود که با کسی صحبت و گفتگو کند و این چنین این بیانیه هایی که در اخیراً داده می شود این یعنی بیانیه های شخصی است و هیچ ربطی به پیمان ملی تاجیکستان ندارد، بخصوص در باره آنکه سید جعفر عثمانزاده با کی ملاقات کرده است، بعداً با کدام افسرها یا خدمات کشورهای بیرونه. این معلومات های شخصی هست و نقطه نظری شخصی گفته شده است. پیمان ملی تاجیکستان به این حرفا تا وقتی که اسناد پیدا نشود باور نخواهد کرد و ما به این باور هستیم که قضیه سید جعفر عثمانزاده برمیگردد به مسئله آن که برخورد، زد و خورد، مخالفت و مبارزه برای قدرت در داخل تاجیکستان بین گروه ها، بین الیت ها به اوج خود رسیده است و ما در عرفه انتقال قدرت قرار داریم که امام علی رحمان میخواهد پیش از آن که این قدرت را به یکی از فرزندان بدهد، احتمال زیاد به پسرش، صحنه سیاسی را از تمام افراد و گروه هایی که کمترین شانسی خلل رساندن را یا کمترین امکان خلل رساندن را دارند، صحنه را از اینها پاکسازی کند. حتی کسانی هم که دست به هیچ اقدام نزدند اما یک مقدار انسان‌های مستقل هستند یا مستقل نما هستند یا تلاش میکنند که خود را مستقل وانمود کنند، مثل سید جعفر عثمانزاده که گاه گاه جرأت میکرد به این یان رسانه مصاحبه بدهد، ولی در همون مصاحبه هم باز از حکومت پشتیبانی میکرد، طرفداری میکرد. من فکر میکنم که این ربط دارد به مبارزه داخلی حاکمیت برای قدرت و هیچ ربطی به اپوزیسیون به خصوص به پیمان ملی ندارد. استاد میبخشید حاضر در همین صحبت شما ما یک چیز به خاطرم آمد. وقتی زمانی که از جانب پروکراتورا نویسنده و شاعر عبدالقادر رستم و عبدالخالق خالقزاد دستگیر شدن، من به شما همین سوال داده بودم که آیا این مبارزه بین مقامداران تاجیک هست یا نه؟ شما گفتید که نه، این با آنها رقابت نمیکنن بلکه آنها در پیش رحمانوف مسابقه میکنن برای خود را خوبتر نشان دادن، برای سیاست رو پیاده کردن. حالا میگوید که اینجا زد و خورد قدرت ها به عمل آمده ایستاده است، یعنی چی؟ بله، چون ببینید خود حکومت این را اتهام را کوشش برای تبادلات دولتی گفت و من فکر میکنم که حالا با نظر داشت آن که سید جعفر عثمانزاده خش و تباری به بعضی از وزیران قدرتی داشت، از آن جمله با یتیموف. حالا یتیموف در یک حالت دشوار قرار دارد، شاید در اتاق کاریش نشسته منتظر آن است که کی او را حبس خواهند کرد و این برای همین مجبور می شود که در این روزهای نزدیک باز یگان مقاله، یگان تملق چاپلوسی کرده باشد، وگرنه دیگر راهی نجات دادن خود را ندارد و هم به خاطر همشهری بودن، هم به خاطر بعضی ارتباطاتی که داشت و نه تنها یتیموف بلکه خیلی از افراد دیگر که می توانستند از لحاظ اون اگر نظریه توطئه را بگیریم، کانسپیرولوژیا که من به این باور ندارم، می توانستند جزء اون گویا تیمی تبادلاتگری سید جعفر عثمانزاده باشند. یعنی این گروه دیگر حالا در یک حالت دفاعی قرار دارند، در حالت اضطراب هستند و من فکر میکنم این علاقه دیگر اون ماهیج مانندی به اون قضیه اول نداره. در اونجا واقعا مقامات قدرتی برای حبس کردن بلاگرها، نویسنده ها، شاعرها دیگر در اونجا مسابقه میکردن کی بیشتر حبس میکنن، اما در اینجا دیگر سید جعفر عثمانزاده حتما حامیان همچون وکیل، همچون همشهری، همچون سیاستمدار در دالان‌های حکومت داشت و همکاری میکردند و خود او زاده یا پرورش یافته یکی از وزارت‌های قدرتی هست. خب
بنابراین من فکر میکنم که این دیگر الکی در یک سطح بالاتر هست. این دیگر رقابت و مبارزه بین الیت، بین مرکزهای قدرت در تاجیکستان هست و قبل از آن که امام علی رحمان اون تصمیم نهایی خود را برای انتقال قدرت بگیرد، باید صحنه سیاسی کاملا از افرادی که کمترین استقلالیت فکری دارند، حتی اگر در داخل خود خانواده هم باشند، در داخل خود حاکمیت هم باشند، باید آنها از صحنه پاک کرده شوند. استاد، پرокурор گنرالی در پارلمان وقتی که این عیبنامه این تهمت را بالای پیمان میگفت، او از گروه انصارالله نیز استفاده برد و حتی شمارهش را گفت که 3000 نفرم و گویا آنها را با پیمان به شما ربط دادن که یعنی با وقتی که تبادلات همین آغاز میشد گویا که آنها وارد تاجیکستان میشوند. حالا من سوال اینجا پیدا میشود که برای چی حکومت یا همین پروکراتور هر وقتی که میخواهند عینا میآیند انصارالله را اول میگفتن با نهضت ربط میدادن، حالا اومدن با پیمان میچسبانند؟ چی مقصد دارن؟ آیا چی با همین گروه انصارالله پیمان چی عمومی ها دارد و چی ضدیت ها دارد؟ میتونید همین رو با مردم یک فهمونده؟ ببینید، وقتی که اونها درباره کوشش تبادلات دولتی صحبت میکنند، باید در ذهن جامعه واقعا یک تبادلات یک کار خیلی جدی است. یعنی اگر بگویند که سید جعفر عثمانزاده خودش به تنهایی میخواست تبادلات کند، مردم میخندند که سید جعفر عثمانزاده که نمیتوانست یک دفتری کاری داشته باشد چگونه تبادلات میکند؟ پس در اینجا چند عنصر نمیرسد. یکی عنصر یکی از کشورهای قوی منطقه، پول، امکانات. دیگر عنصر یکی از سازمانهای سیاسی قوی دارای تجربه و که مردم باور کنند که خب بله این گونه سازمانهای سیاسی اپوزیسیونی قوی میتوانند این گونه طرح داشته باشند. سوم بخش عنصر نظامی. حکومت جمهوری تاجیکستان در اینجا هم پیدا کرد در اون عیبنامه یا که برآمد پرокурор گنرالی بود که یکی از در ملاقات و در گفتگو و مشورت با یکی از قدرت‌های منطقه. خب این عنصر اول وجود دارد، پس که مردم باید باور کنند که یک تبادلات وجود داشت. دوم پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و خب نام هم گرفته شد. پس یک تشکیلات سیاسی تاجیکستانی که تجربه مبارزه دارد، تجربه فعالیت پارلمانی دارد، تجربه مذاکرات صلح دارد، طرفدار دارد و با وجود آنکه ممنوع کردن در داخل تاجیکستان نتوانستند او را بشکنند، از صحنه دور کنند. پس این برای مردم، برای ملت یعنی باوری بخش خواهد بود که به این روایت تبادلات باید باور کند. یک دولت ابرقدرت هست، یک تشکیلات سیاسی قوی وجود دارد. چی نمیرسد؟ نیروی رزمنده، نیروی جنگنده. میدانند که پیمان ملی تاجیکستان تا امروز حالا بخشای نظامی ندارد. پس این را کی دارد؟ اعلان کرده است انصارالله و شماره هم گفتن 3000، یعنی 3000 رقمی کم نیست. پس جمع آوردن این سه عنصر، یک دولت قوی در منطقه، پیمان ملی تاجیکستان و 3000 رزمنده انصارالله، این روایت تبادلات دولتی را کامل خواهد کرد. یعنی یک کمی باوری بخش میکند و امام علی رحمان میخواهد به داخل و خارج پیام بفرستد که من در روبروی یک چالش بسیار بزرگ هستم. حالا اگر که این سه عنصر را نام نمی برد، کسی دلیل حبس کردن یک وکیلی که اون هم طرفدار حکومت بود اون را نمیفهمید، سوال میگذاشت و امام علی رحمان گفته نمیتواند که این حبس کردن سید جعفر عثمانزاده به خاطر از صحنه دور کردن اون بخشی دیگری حاکمیت است، مثل کلانی فرخار، مثل وزارت‌های قدرتی، مثل یک گروهی که اونها جزء همون حکومت هستند. رقابت داخلی است. این را نمیخواهد اعتراف کند که این رقابت داخلی ما است. این را میخواهد همش یک کوشش تبادلات دولتی معرفی کند که در اونجا سه عنصر بیرونه وجود داشتند. یک ابرقدرت، پیمان ملی تاجیکستان، همچون پوشش سیاسی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون یک نیروی مردمی و انصارالله. من فکر میکنم که این روایت به همین خاطر در پارلمان از زبان پرокурор گنرالی صدا داد.
پس معلوم میشود که روزهای نزدیک در تاجیکستان بازداشت‌های نو به وقوع افتادنش ممکن است، یعنی که شاید که از خیلی از منصبداران و خیلی از افرادی که نخبگان سیاسی گوییم میشود میتوان گفت که آنها شاید که احتمال زیاد دارد به حبس گرفته شوند، یک تغییرات تحولات در فضای سیاسی تاجیکستان به وقوع بیاید. نمی‌خواهید؟ حکومت جمهوری تاجیکستان خود را در یک ورطه قرار داد، در یک بنبست. اگر غیر از چون که من البته نمیخواهم که حکومت جمهوری تاجیکستان کسی دیگر را حبس کند و باید هم نکند. بهتر می بود که اعتراف میکرد اشتباه خود را با همین سید جعفر عثمانوفی بیچاره و مظلوم اکتفا میکرد. اما پس کی باور میکند اگر اون روایت تبادلات دولتی را که در داخل سید جعفر عثمانزاده با کسی مشورت نکرده باشد، یعنی با یگان وزارت قدرتی، با یگان نیروی دیگر، با الیت اقتصادی، با الیت فرهنگی، پس از روی این منطق حکومت جمهوری تاجیکستان دیگر مجبور است که یک سلسله حبس ها را عملی کند و تا اینکه نشان بدهد که نه اینجا دیگر به یک عثمانزاده کار تمام نمیشد. همونطوری که تبادلات دولتی به نام تبادلات دولتی حاجی عبدالحلیم را که وقتی که اعلان کرد و راه اندازی کردن، یک سلسله حبس ها رهبریت حزب نهضت، ادوکات ها، چندین نفر کشته شد، هزارها نفر مهاجر شد. حالا این تبادلات دولتی با یک حبس عثمانزاده تمام، پس این تبادلات دولتی نیست. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، پروکورور گنرالی خود را در یک بنبست قرار داد. حالا ببینیم که قدم بعدیش چی میشود. استاد عزیز، امروز خودش بگوی اید است و عذر که وقت شما رو بسیار گرفته شدیم. یک سوال آخران و بعد از آن اگر یگان حرف گفتنی داشته باشید مرحمت. این سوال از همین گفته های حاضری ما پرداشته شده است. شما گفتید پیمان ملی تاجیکستان در فکر تغییر حکومت هست. حالا من سوال این خیلی است که در همین جریان تغییر حکومت جایگاه مردم در کجاست؟ مردم چیکار باید کنند؟ مردمی که حالا در تاجیکستان قرار دارند آنها چیکار باید کنند تا همین روند تیزتر موقوف افتد، تیزتر روی حکومت تغییر یابد؟ ببینید در برنامه ما طبیعی است که ما پیشتر گفتم و در آینده میگیم که یکی از وظیفه های ما، رسالت ما، هدف اصلی ما نه. هدف اصلی ما این آبادی تاجیکستان، پیشرفت تاجیکستان است. اما یکی از وسیله هایی که ما آن را باید عملی کنیم این تغییر حاکمیت است، چون بدون تغییر حاکمیت امروزه امکان نداره که تاجیکستان یک کشور پیشرفت شود، تاجیکان همچون ملت تبدیل به یک ملت معاصر شوند. در این برنامه ما ملت در مرکز قرار دارد. ما نه اینکه فقط این کار را به خاطر ملت میکنیم، بلکه با همراهی ملت، با مشارکت ملت میکنیم. نمیشود که ملت در کنار بماند، یک گروه بیاین از نام ملت حالا هر کاری که میخوان این را کنن. نه، ما نیاز به یک ملت بیدار داریم و الحمدلله که ملت دارد روز به روز بیدار شده ایستاده است. شماره طرفداران ما بیشتر شده ایستاده است. شماره کسانی که میخواهند این حاکمیت عوض شود بیشتر شده ایستاده است. بنابر همین ملت در محور برنامه ما و نقطه اساسی برنامه ما خواهد بود. اینجا یک نکته دیگر هم در آخر بگویم، این است که پیمان ملی تاجیکستان وقتی که برنامه تغییر حاکمیت را دارد، طبیعی است که با تمام عنصرهای لازمه چه در داخل و چه در خارج باید همکاری شود، مشورت شود و این برنامه فقط یک پیمان ملی نخواهد بود و سودش را پیمان ملی تنها نخواهد برد، ملت خواهد برد. اما این نکته را هم بگم که تا امروز خدا را شکر تمام اون رابطه ها، تمام همکاری ها، تمام مشورت هایی که در این زمینه انجام می شود از طرف پیمان ملی زیر رهبری با مشورت با آگاهی مسئولین و رهبریت پیمان ملی، یگان تای آن هیچ کس از اون ضرر ندیده است. یگان تای آن نه آشکار شده است، نه یگان کس از این ضرر دیده است، نه یگان حتی حرف و سر و صدای هست. اما اون چیزایی که میبینیم و در اطراف میشنویم و اخیراً باز این حادثه شد که به نام پیمان ملی تاجیکستان گویا ربط دادن، هیچ ربطی به پیمان ملی تاجیکستان ندارد و مردم، کسانی که با ما در این مسئله همکار هستند، مطمئن باشند که
پیمان ملی تاجیکستان در این گونه رابطه ها، در این گونه مسئله ها پیش از همه خود را مسئول میداند که امنیت و آزادی کسانی که با او در این مسئله همکاری میکنند در نظر گرفته می شود و حدی اکثر تلاش خواهد شد که این گونه رابطه ها، این گونه مشورت ها، این گونه همکاری ها نباید آشکار باشند و هیچ کس ضرر نبیند. بنابراین یکی از هدفهایی که این نام پیمان ملی تاجیکستان را در اینجا میخواهند بپیوندند و افراد پیمان ملی تاجیکستان را شاید پیامشان این باشد که ببینید که این سید جعفر عثمانزاده با پیمان ملی تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رابطه داشت، همکاری کرد، تقدیرش چی شد؟ و بعد بعضی افراد هم آمدن گفتن که بله این کارها رو انجام میداد. نه، به هیچ وجه نه نهضت اسلامی تاجیکستان نه پیمان ملی تاجیکستان امروز هیچ کس از همکاری با ما ضرر ندیده است، نباید ببیند و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که مثل گذشته از همکاران، از سابق اعضا، از افراد آگاه ملت از آزادی و امنیت آنها نگهبانی کنیم، امنیت آنها را امنیت خود بدانیم، سیری آنها را سیری خود بدانیم و این وظیفه و رسالت یک نیروی مسئول و یک نیروی ملی هست. وگرنه اگر که پیمان ملی تاجیکستان این کار را میکرد، نهضت اسلامی تاجیکستان چنین بی‌پروایی نسبت همکارانش، نسبت مردم، نسبت فعالان میکرد، شاید که امروز دیگر هزارها نفر در زندان باز وارد میشدن که الحمدلله تا امروز بعد از اون زندانی شوی های ماه سپتامبر 2015 ما تقریبا یگان نفر دیگر نداریم که او را متهم کرده باشند که در یک همکاری مستقیم با رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی شده باشد. تمام کسانی را که زندانی کردن با این اتهام دروغ بود، هیچ دلیل نیست، فقط به خاطر لایک، به خاطر کدام صحبت یا نوشته در شبکه ها بود. سلامت باشید استاد. خیلی صحبت خوب بود، خیلی گفتنی های شد که مردم در انتظارش بودن. با یک بار دیگر از شما منتظرداری میکنم که در این بیگاه عرفه عید آمدید، با ما با مردم هم صحبت شدید. شما را خوش آمدید میگویم. خیلی با صحبت های آینده خود را میخوام با شما داشته باشم و در انتظار آن صحبت ها هم میمانیم. انشاءالله سلامت باشه، در خدمت هستیم. انشاءالله باز با دیگر دوستان، با دیگر مسئولین، مهمانان صحبت کنید. هر وقت که لازم دانستید من در خدمت شما و بینندگان شما مردم عزیز هستم. خداوند نگهبانتون باشد. بار دیگر عیدها مبارک، عبادتها قبول باشد. سلامت باشید استاد. میگویند راهبر در حق زیردستانش و در حق ملتش دعا کند اجابت میشود. میگویند و ملت این چنین. از شما خواهش میکردیم که در این بیگاه عید فردا در حق ما و دیگر ملت و کشور از ما دعا باشد. ما نیز در حق شما ان شاء الله دعا بیاییم. در حق مردم، در حق ملت، در حق زندانی ها، مهاجرین، بخصوص در حق برادران و خواهرانی که در پهلوی ما در این مبارزه هستند، همیشه با دعا هستم و از مردم عزیزم التماس دعا دارم، چون نیاز به دعای و پشتیبانی مردم داریم. بهترین. خداوند نگهبانتون. دوستان عزیز، این بود امروز برنامه ما و در مهمانی ما بودن راهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری و شما رو با یک بار دیگر دعوت میکنم که برای آبونه شدن، گذاشتن لایک و نوشتن نظرهای خودداری نکنید. همه این عملها رو عملی سازید. بیگاه عید است، اکثر شما حاضر در سر سفره افطار شدید. خداوند اطاعت عبادت همه شما را قبول کرده باشد. در دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام، در فیسبوک و تیک تاک نیز کانال ما یعنی پیمان لایف فعالیت میبرد. در آنجا نیز آبونه شدن را فراموش نکنید. واقعی خداوند نگهبانتان باشد. خیلی از درگاه خداوند میخواهم که به خاندان شما تنها فیض و برکت آید. سلام علیکم و رحمت الله.